I'm Aditya Pathak and I will be your host for today's session. We are delighted to have all of you joining us today. Before we begin, I would like to give a brief introduction to Siasaitan Pokhara, and then we will continue with the session. Siasaitan Pokhara is a non-political service-oriented organization that works to bridge the gap between student academia and industry through workshops, training sessions, seminar, and various learning initiatives. Our goal is to empower students with practical knowledge, industry exposure, and opportunity for personal growth. Now it is my pleasure to introduce our mentor for today's session, Mr. Pradeep Dokaldai. He is a senior software engineer and AI system architect with over 6 years of experience in building AI-powered solution for the finance sector. His work includes retrieval augmented generation, systems intelligence, automation, portfolio analysis, and AI-driven financial workflows. Pradeep Dai, thank you for joining us today. We are excited to learn from your experience and insights. Without further delay, I would like to pass the virtual floor to you. Okay, thank you, brother. Uh, Hello, everyone. It's me, Pradeep, and thank you, CSITN, for doing great initiative. जे पनि गर्नुभएको छ यो people have some space to learn things अनि राम्रो कन्टिन्यू गर्दै जानु होला जे पनि गर्नुभएको छ इट्स भेरी गुड इनिसिएटिभ आजको टपिक चाहिँ इट्स आई डोन्ट से इट्स सम प्रेजेन्टेसन थिङ म चाहिँ थोरै कसरी लान चाहन्छु भने आज चाहिँ थोरै एउटा प्लेटफर्म जसरी लिएर जाउँ डिस्कस गरौँ होइन के क्वेसनहरू छ क्वेसनलाई भनेर लास्टसम्म वेट नगरौँ थोरै इन्टरेक्टिभ बनाऊ है सबैजना के छ त्यहाँ चाहिँ त्यो ह्यान्ड रेज गर्ने अप्सनहरू छ इमोजीहरू छ युज गर्नुहोस् अनि थोरै इन्टरेक्टिभ बनाएर सबैजना पालै पालो लाइक अन गर्दै डिस्कसन गर्दै अगाडि लैजाउँ है त ओके Okay, great. So let me share my screen. Though मैले slide त बनाएको छु, but still let's make it interactive. Visible छ मेरो screen? हजुर दाइ. Okay. Okay, so let's start from my introduction. Broly मेरो थोरै introduction दिइसक्नु भयो. So hi guys, everyone. I'm Pradeep Ragal. I do work as a senior software engineer and AI engineer currently at Wildy company. So Wildy is a fintech company. It's India-based company mainly, but they have branch in Dubai as well. म चाहिँ दुबईको ब्रान्चमा काम गर्छु अहिले currently. And it's been around 6+ years म चाहिँ software engineer काम गर्न लागेको and particularly AI field मा चाहिँ last 2.5 year बाट चाहिँ काम गर्दैछु and आज जे टपिक डिस्कस हुँदैछ this is what I have been doing from last 2.5 years. So मेरो इन्साइट्स केही न केही हेल्पफुल होला तपाईँहरूलाई भनेर चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन दिँदैछु है and you guys are comfortable in both English and Nepali है यसरी नै इन्टरेक्टिभ राख्दा ठिक हुन्छ कस्तो छ या टोटल्ली इङ्ग्लिसमा अरू नेपालीमा लैजाउँ रोशन इट्स ओके राइट नेक्स्ट साइड बोथमा लैजाँदा ओके सो फर्स्टमा चाहिँ होइन मलाई थोरै थम्स अप गरेर भनिदिनु हाउ मेनी यु अलरेडी नो अबाउट RAG एन्ड AI एजेन्ट्स अथवा मल्टी एजेन्ट आर्किटेक्चर यो टर्महरू कतिको सुन्नुभएको छ र युज गर्नुभएको छ थोरै एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ थम्स अप दिनु होला है एक्चुअली ताकि मलाई आइडिया होस् कि म कतिको बेसिकबाट जाउँ भनेर चाहिँ कोही हुनुहुन्छ ओके Okay, they realize some people already knew about it and the ठिक छ ओके आजको मेन टपिक चाहिँ RAG इन फाइनेन्स अलरेडी भनिसक्नु पनि भयो सो RAG चाहिँ इट्स जस्ट अ कन्सेप्ट
It's not a particular tool or something like that. But RAG जुन concept छ यो चाहिँ not only in finance but अहिलेको टाइममा जुनै पनि सफ्टवेयर बनाउनुहोस् अथवा AI बेस्ड जुनै पनि काम गर्नुहोस्, RAG is really important, and particularly in finance it plays vital role sort of. त्यही भएर चाहिँ आज हाम्रो टपिक यही नै हुनेवाला छ, and then we'll cover these topics. बट म ऱ्यागको बारेमा मात्रै पनि कुरा गर्दिनँ आज. लेट्स डिस्कस अबाउट थोरै एआई एलएलएम अल्सो, एजेन्टिक आर्किटेक्चर के हुन्छ एन्ड हाउ ऱ्याग प्लेज इन द्याट एजेन्टिक आर्किटेक्चर, अनि फाइनेन्समा कसरी गर्न सकिन्छ. एन्ड देन वी अल्सो डिस्कस सम अफ द केस स्टडी. इट्स नट अ बिल्डअप केस स्टडी जुन चाहिँ मैले अहिले करेन्टली मेरो कम्पनीमा इम्प्लिमेन्ट गरेको छु, त्यो केस स्टडीहरू पनि तपाईँहरूलाई बताउँछु म. And what are the challenges with the RAG and its implementation, त्यो कुराहरू पनि डिस्कस गर्नेछौँ है त. So okay, currently LLM भनेको चाहिँ कतिजनालाई थाहा छ, लाइक हाउ LLM बिकम फेमस. लाइक पहिला अब एआई भन्ने कुरा त धेरै पहिलाबाट छ होइन, सिन्स 2017 or 2018 भनौँ, थोरै एलएलएमको कन्सेप्टहरू चाहिँ फेमस हुँदै आइरहेको छ. के छ कसैले यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ, लाइक थाहा छ कसैले थोरै के कुरा? एनीवन वान्ट्स टु डिस्कस? ओके, लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल फुल फर्म त सबैलाई थाहा नै होला है. सो बेसिकली इट्स नट अ न्यू कन्सेप्ट, यो चाहिँ पहिलाबाट नै थियो. वेन द कम्प्युटर स्टार्टेड भनौँ 1900बाट नै थियो, लेट 90s भनौँ होइन. बट 2017मा आएर चाहिँ एउटा नयाँ आर्किटेक्चर, ट्रान्सफर्मर आर्किटेक्चर भन्ने चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो, जसले गर्दा चाहिँ एलएलएम थोरै फेमस हुन पुग्यो. बट स्टिल एलएलएम इट्स सर्ट अफ ट्रेन अन लार्ज डेटा, लार्ज सेट अफ डेटा, इन्टरनेटमा भएको डेटामा, एन्ड इट अलवेज हेज लिमिटेड नलेज. इट डज नट नो अबाउट योर प्राइभेट डकुमेन्ट, योर प्राइभेट कम्पनी, जति पनि प्राइभेट कुराहरू छ त्यो चाहिँ एलएलएमलाई थाहा छैन भनौँ. इट्स ओन्ली ट्रेन अन द पब्लिक डेटा, राइट? सो त्यो भएर चाहिँ वेन यु बिल्ड सम एप्लिकेसन, LLM won't able to fulfill everything on its own only. यसको लागि पनि RAG is pretty important भनौँ. यहाँ इक्जाम्पल पनि देख्न सक्नुहुन्छ. LLM only knows what it's feed on, जति पनि डेटा फिड गरेको छ. तपाईँहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ जब च्याट जिपिटी क्लाउडहरू चलाउनुहुन्छ होइन, इट अलवेज मेन्सन कि द डेटा इज ओन्ली ट्रेन्ड अन दिस डेटा, लाइक 2023सम्म मात्रै ट्रेन भएको डेटा छ, 24सम्म मात्रै भएको छ भन्ने कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ. सो इट ओन्ली क्यान एन्सर टिल द्याट डेट, त्यो पनि पब्लिक इन्फर्मेसन, इन्टरनेटमा भएको इन्फर्मेसनबाट मात्रै. बट विथ द हेल्प अफ RAG or अरू पनि डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू छ, बट RAG इज वान अफ द कन्सेप्ट. With the help of RAG, you can feed your data to the LLM, sort of not feed, but you can pass your data along with internal information to the LLM, and then it knows कि okay, तपाईँको कम्पनीको बारेमा, तपाईँको जति पनि डकुमेन्टेसन छ त्यसको बारेमा बुझ्छ, and then it can answer based on that information. So it won't hallucinate, it won't like return, it won't respond with some fluffy stuff. तो चाहिँ हुँदैन होइन. And yeah, LLM is just a next word gracer. यो जुन ट्रान्सफर्मर आर्किटेक्चर अघि मैले भने यो आइसकेपछि LLM ले कसरी काम गर्छ भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले बेसिक लाइक टोकन भन्ने कन्सेप्ट त सुन्नुभयो होला. टोकन इज जस्ट वर्ड रिप्रेजेन्टेसन इन नम्बर फर्मेट है. द भन्ने एउटा टोकन हुनसक्छ, सेन्टर भन्ने एउटा टोकन हुनसक्छ. एन्ड एलएलएमले गर्ने भनेको तपाईँको यो पास्ट कन्टेक्स्टलाई पढेर यसपछि चाहिँ वाट इज द पोसिबल नेक्स्ट टोकन भन्ने कुरा मात्रै प्रेडिक्ट गर्ने हो. एन्ड इट रन्स एभ्री टाइम, लाइक अब जस्तो कि यहाँ चाहिँ नेक्स्ट प्रेडिक्सन रेट हुनसक्छ, द सेन्ट्रल ब्याङ्क रेज इन्ट्रेस्ट रेट हुनसक्छ, इट गेट्स द हाइएस्ट पोइन्ट राइट प्रेडिक्सन गर्नलाई. यो पछि फेरि इट गोज थ्रु एभ्रिथिङ एन्ड प्रेडिक्ट द नेक्स्ट रोड. That's why you see जब पनि त्यो जेनेरेट हुन्छ, it always predict like one token at a time. This is how the LLM works, the basic flow भनौँ होइन. It does not have any other stuff. It has only what it's trained on, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ प्रेडिक्सन गर्ने नै हो.
And what is the limit of LLM currently? The limit is frozen in time. Or you might be okay. It had some cutoff timeline always. I know it's a some data train certain and it does not have private context, private information. The company ko bare ma ko document like study material ko bare ma information if it's private, not published in the internet, and then it hallucinate. So एउटा कुरा नोटिस गर्नु भएको छ LLM like if you throw anything it does not say कि मलाई थाहा छैन अथवा त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कमै गर्छ either it's no or don't know it try to answer you, right? And to answer गर्दा चाहिँ it won't always be a right answer, right? कति टाइमहरुमा चाहिँ hallucinate गर्छ इभन स्ट्रबेरीमा कतिवटा आर हुन्छ भने त्यस स्टडीहरु देख्नु होला आजकल त्यो कुराहरु त सल्भ भएको छ बट स्टिल त्यहीबाट आएको and still that problem is still exists. Hallucination को problem त छँदैछ and that's why RAG comes in. Like LLM plus documentation and you get the grounded answer. Okay, so how the RAG works? Right? RAG भनेको full form त थाहा छ होला हजुरलाई retrieval augmented generation. है त्यो भनेको चाहिँ RAG always works in a 3 different stages भनौँ 3 भनौँ या 3 नै भन्दा हैन 3 different stages. One of the first stage is embedding. है तपाईहरु कति जनालाई भेक्टर डेटाबेस भनेको थाहा छ सुन्नु भएको छ just raise your hand. Bimal knows. Akash, okay. Anyone like Bimal, Akash कसैले एकखेर अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ थोरै कि भेक्टर डेटाबेस के कति बुझ्नु भएको छ इट्स ओके लाइक बेसिक थाहा छ भने पनि ओके जस्ट कति बुझ्नु भएको थोरै मात्र इन्फर्मेसन Bimal or Akash, anyone? Let's go with Bimal. Bimal. Okay, so मलाई थाहा भएको चाहिँ लाइक भेक्टर डाटाबेस चाहिँ नट कस्तो भने एआई मा चाहिँ बढी युज हुन्छ र यसले चाहिँ एआई लाई चाहिँ जुन त्यो डाटा स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ सजिलो गराउँछ त्यति चाहिँ मलाई थाहा छ एक्ज्याक्टली त्यस्तै भित्र कुरा चाहिँ थाहा छैन मलाई ठ्याक्कै ठिक छ ओके या somehow त्यही नै हो सर्ट अफ भनौँ थोरै डिटेलमा भन्नुपर्दा चाहिँ एसक्यूएल डेटाबेस भन्ने सुन्नुभयो होला कलेजमा पनि पढ्नुभयो होला माइएसक्यूएल पोस्टग्रेस अनि यो कुराहरू त्यसपछि डकुमेन्ट बेस्ड डेटाबेस भनेर पनि पढ्नुभयो होला डाइनामो डिबी मंगो डिबी हैन अनि त्यसपछि तपाईहरुले ग्राफ बेस्ड डेटाबेस भनेर सुन्नु भएको छैन भने कतिको सुन्नु भएको छ एन्ड another type is vector database. Right? SQL मा के हुन्छ तपाईको टेबल फर्मेटमा डेटा स्टोर हुन्छ राइट देयर इज रो एन्ड कलम नेम भन्ने हुन्छ तल नेम बिमल हुन्छ सुरज हुन्छ त्यसरी स्टोर हुन्छ सरनेम हुन्छ एज होला त्यसरी राखिन्छ डकुमेन्ट बेस्ड डेटाबेसमा जेसनमा डेटा राखिन्छ तपाईको जेसन फर्मेटमा है भने भेक्टर डेटाबेसमा चाहिँ तपाईको डेटा भेक्टर अथवा मेट्रिक्स चाहिँ भनौँ भेक्टर फर्मेटमा हुन्छ जुन चाहिँ न्यूमेरिकल फर्मेटमा हुन्छ So, what is the use of vector database? भन्दाखेरि सिमिलरिटी भन्ने कुरा सिमिलरिटी सर्च भन्ने कुरा टर्म सुन्नुभएको छ सिमिलरिटी सर्च भन्ने टर्म कतै कसैले जस्तो किवर्ड थाहा सबै सुन्नुभएको छ भने छैन भने चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु ओके सो कस्तो भन्दा जस्तो कि एउटा क्याट भन्ने वर्ड छ है त्यसपछि अर्को हुन सक्छ डग भन्ने वर्ड how two of those are similar भन्ने पोइन्ट चाहिँ सिमिलरिटी सर्चले देखाउँछ भनेको क्याट एन्ड डग बोथ भनेको डोमेस्टिक एनिमल हुन सक्छ हैन त्यसपछि दुईटैको चारवटा खुट्टा हुन्छ अथवा सिमिलर देखिन्छ भन्ने कन्सेप्टहरुले चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ नजिक नजिक हुन सक्छ अब त्यसमै तपाईको थोरै ट्री भन्ने एउटा आयो भने ट्री इज नट मच सिमिलर विथ क्याट अर डग हैन सो यो कुराहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो डेटा चाहिँ हामीले भेक्टर डेटाबेसमा राख्दा चाहिँ क्याट भनेर राख्न चाहिँ मिल्दैन नर्मली त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा फर्स्ट वी कन्भर्ट क्याट भन्ने वर्डलाई चाहिँ न्यूमेरिकल फर्ममा अनि डग भन्ने वर्डलाई न्यूमेरिकल फर्ममा अनि त्यसपछि ट्री भन्ने वर्डलाई न्यूमेरिकल फर्ममा त्यसपछि हामीले त्यो तीनटा बीचको रिलेसनशिप देखिन्छ कि हाउ कतिको नजिक छ त्यो तीनटाको म्याथमेटिकल
नम्बर भन्ने कुरा त्यसलाई नै सिमिलारिटी सर्च भनिन्छ। अब त्यसको सिमिलारिटी सर्चहरू गर्ने पनि टन्नै तरिकाहरू छ। क्वेसन सिमिलारिटीदेखि लिएर फाइनेन्समा त BM25 भन्ने कन्सेप्टहरू पनि हुन्छ, त्योहरू चाहिँ बिस्तारै रिसर्च पनि गर्नु होला तपाईँले। बट बेसिक कन्सेप्ट इज तपाईँको जति पनि ओर्डर छ त्यो चाहिँ कतिको सिमिलर छ भन्ने कुरा चाहिँ सिमिलारिटी सर्चले देखाउँछ। र यो कुरा चाहिँ भेक्टर डेटाबेसमा एज अ न्युमेरिकल फर्ममा राखिन्छ। र न्युमेरिकल फर्ममा अब यो टेक्स्टलाई चाहिँ डिभिडेन्ड भन्ने टेक्स्टलाई न्युमेरिकल फर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्दाखेरि वी हेभ एम्बेडिङ मोडल्स। च्याट जिपिटी अथवा जिमेनाई, क्लाउड सबले चाहिँ एउटा भनेको तपाईँको एलएलएम जुन च्याट गर्नलाई दिएको छ त्यस्तै अर्को भनेको इम्बेडिङ मोडल पनि दिन्छ उनीहरूले। भनेको यो वर्डलाई चाहिँ यो वर्डको न्युमेरिकल फर्म के हो त भन्ने कुरा र यसमा कन्भर्ट गर्नको लागि उनीहरू आफैले प्रोभाइड गरेको हुन्छ सर्टेन फङ्सनालिटी हामीलाई। र किनभने दे आर अलरेडी एलएलएम होइन, तिनीहरूलाई थाहा छ कि डिभिडेन्ट भन्ने वर्ड र अर्को के हुनसक्छ लोन भन्ने वर्ड चाहिँ नजिक नजिक हो भन्ने। सो दे नो वाट इज द न्युमेरिकल भ्याल्यु अफ इट। सो इम्बेडिङ गर्न पनि हामीलाई कुनै पनि एलएलएम नै चाहिन्छ र जति राम्रो एलएलएम भयो इट्स बेटर आउट पर्फर्म होइन। सो इम्बेडिङ भन्ने कन्सेप्ट भनेको नर्मल टेक्स्टलाई चाहिँ न्युमेरिकल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने हो विच विल स्टे इन द भेक्टर डेटाबेस लेटर। र जहाँबाट चाहिँ हामीलाई सिमिलारिटी सर्च गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। यही नै छ, ग्राफमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो मिनिङ बिकम अ म्याप। सो हेर्नुभयो भने सेयर भन्ने एउटा आयो भने सेयर इज मोर रिलेभेन्ट टु स्टक होइन, यिल्ड, बोन्ड, इक्विटी भन्नेतिर रिलेटेड छ भने क्याट, डग, एनिमल भन्ने चाहिँ अर्को नोडमा छ, अर्को थोरै टाढा पऱ्यो सेयर भन्ने नोडबाट राइट। सो एउटा कम्प्लिट ग्राफ म्याप चाहिँ बनाउन मिल्यो आफ्टर डुइङ द इम्बेडिङ एन्ड द सिमिलारिटी सर्च। डिस्टेन्स मेजर बाई कोसाइन सिमिलारिटी। अब यो पनि टन्नै सिमिलारिटी सर्चको लागि टन्नै डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ एन्ड कोसाइन इज वान अफ द कमनली युज्ड भनौँ थोरै है त। ओके, अघिको जुन म्याथमेटिकल फर्ममा कन्भर्ट गरियो हामीले इम्बेडिङ, त्यो चाहिँ कहाँ बस्छ भन्दा इट स्टे इन द भेक्टर डेटाबेस है। भेक्टर डेटाबेस भनेको नर्मल त्यो म्याथमेटिकल नम्बरमा स्टोर गर्ने डेटाबेस भयो। एन्ड अहिले हेरौँला पनि दिज आर द सम अफ द एक्जाम्पल अफ भेक्टर डेटाबेस। पाइनकोन, फ्राइज, क्वाड्रेन्ट भन्ने कुराहरू छ। फ्राइज, क्वाड्रेन्ट आर ओपन सोर्स, पाइनकोन इज आई गेस हाफ ओपन सोर्स। सो हामीले चाहिने क्वाड्रेन्ट पनि हेरौँला फेरि कस्तो हुन्छ भनेर। ODX, मिडवेस भन्नेहरू पनि छ। यो टुलहरू भनेको इट्स लाइक पोस्टग्रेस, MySQL अथवा MongoDB भने जस्तै दिज आर द different database providers for the vector database होइन। ओके, ऱ्याकको फुल फर्म यही नै आयो। सो रिट्रिभ अगुमेन्टेड जेनेरेसन भन्छ ऱ्याकको फुल फर्म। सो द फर्स्ट थिङ इज रिट्रिभ, फाइन्ड द इभिडेन्स। सो वी सर्च इन द भेक्टर डेटाबेस बाई पासिङ द रिलेभेन्ट क्वेसन होइन। त्यसपछि अगुमेन्ट भनेको वी बिल्ड द प्रम्प्ट, we get certain information from the vector database along with the user question. And generation भनेको we use LLM to answer the question from the cited data or whichever data we get from the vector data and the user question. And LLM is good at generating the response in the better format. त्यही भएर चाहिँ यी तीनटा टर्म चाहिँ युज हुन्छ। Though with the RAG we always don't need generate this part. We can only like get the information from the vector database and return to the user. It looks like a जसरी नर्मल SQL क्वेरीहरू हुन्छ नि, select a string from user table, त्यसपछि हामीले लिस्ट अफ युजर पाउँछौँ राइट। सिमिलरली we can use the vector database without using the LLM. This is also possible होइन। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म कि कन्फ्युजन? लेट्स डु स्मल Q&A। केही क्वेसनहरू छ भने यहाँसम्म यु क्यान रेज योर ह्यान्ड एन्ड आस्क अ क्वेसन। छ कि एनिवन? सबले बुझ्नुभयो? ओके,
ओके ठिक छ अनि जति क्वेसन सोध्नुहुन्छ इट्स बेटर फर यु है तपाईँहरूलाई नै लर्निङ राउट हुन्छ यदि यो टर्महरू एकदमै बेसिकहरू लाग्छ भने पनि यु क्यान अलवेज रेज अ क्वेसन तपाईँलाई अरू कुनै लाइक आफ्नो युज केसबाट हुनसक्छ अथवा कुनै अर्को टपिक हुनसक्छ होइन सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै अडियन्सहरू चाहिँ थोरै बेसिकबाटै आउनु भएको छ भनेर आई हेभ केप्ट इट सिम्पल बट द क्वेसन लाइक ग्राउन्ड इज ओपन फर एनी क्वेसन्स है हजुरहरूलाई जे पनि सोध्नु छ भने ओके ऱ्याकको चाहिँ टु डिफ्रेन्ट पाइपलाइन देख्नुहुन्छ सो बेसिकली वान पाइपलाइन इज यु हेभ यर डकुमेन्ट है तपाईँको कुनै कम्पनी छ तपाईँको मानव स्टडी मटेरियल छ यु हेभ यर बुक फ्रम 4th सेमेस्टर कुनै एउटा बुक हुनसक्छ लाइक माइक्रो प्रोसेसर भन्ने बुक छ है देन वाट यु निड टु डु इज वान पाइपलाइन इज you like read all that PDF जुन पनि छ तपाईँ माइक्रो प्रोसेस भन्ने बुकको PDF you read all that information you split that book into multiple chunks अब स्प्लिट गर्ने पनि डिफ्रेन्ट तरिकाहरू हुन्छ प्याराग्राफ स्प्लिट गर्नुहुन्छ कि अथवा फिक्स लेन्थ स्प्लिट गर्नुहुन्छ कि अथवा कसरी हुन्छ you split that PDF into multiple chunks and you embed those every text to the vector अघि मैले जुन इम्बेडिङको कन्सेप्ट बताएँ त्यसरी नै all of the text is converted to the mathematical vector form and we store that data into vector database. यो चाहिँ एउटा पाइपलाइन भयो to store normal study material into vector database है अब रियल पाइपलाइनमा के हुन्छ भने तपाईँ आउनुहुन्छ यु हेभ वान लेट्स सपोज यु हेभ युर वेब ड्यासबोर्ड है त्यहाँ आएर यु आस्क सर्टेन क्वेसन लाइक इन च्याट जिपिटी गरेर सोध्नुहुन्छ माइक्रो प्रोसेसर बुकबाट सर्टेन क्वेसन सोध्नुहुन्छ यु आस्क द क्वेसन वाट इट डज इज तपाईँको क्वेसनलाई फर्स्ट इट कन्भर्ट टु द भेक्टर फर्म तपाईँले सोध्नुभयो कुनै एउटा क्वेसन देन इट कन्भर्ट द्याट क्वेसन इन्टु न्युमेरिकल फर्म फर्स्ट है देन वी डु सिमिल्यारिटी सर्च टु द vector database and get the some top matches like top 5 top 10 हुनसक्छ then you get the response जुन चाहिँ vector databaseबाट पाउनुहुन्छ okay and we pass those 5 response along with your query and plus some custom system instruction to the LLM ChatGPT हुनसक्छ Gemini हुनसक्छ we pass those information त्यसपछि LLM ले रिप्लाई गर्छ जुन चाहिँ UI मा फेरि तपाईलाई चाहिँ रेस्पोन्स दिन्छ So this is the rack को एकदमै सिम्पल पाइपलाइन र कम्प्लिट पाइपलाइन पनि यही नै हो टप भ्यूबाट हेर्दा सो फर्स्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्याक इनमा हुने कुरा भयो यु इन्डेक्स इट वान टाइम राइट एक फेरि तपाईँले चाहिँ इन्डेक्स गर्नुहुन्छ यसलाई वेक्टर डिबीमा रिस्टोर गर्नुहुन्छ यो चाहिँ रेगुलर पाइपलाइन भयो तलको चाहिँ जहाँ आएर तपाईँले एभ्रीडे क्वेसन सोध्नुहुन्छ and your question converted to embedding and we do question similarity different type of search and we get n number of data from the vector database and we pass those n matching result along with your question to the LLM and we generate the response. Okay, this is the complete pipeline of RAG. And why RAG fits in finance especially. RAG itself only RAG मात्रै भएर चाहिँ it's not enough but RAG play vital role in finance even in my current company as well. So यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले 4वटा डिफरेन्ट पोइन्टहरु मेन्सन गरेको छु why it's important भनेर accuracy since finance भइसकेपछि you always need to have concern about governments or जति पनि legal केसहरु हुन्छ you cannot like bluff things right so accuracy play a vital role so त्यसको लागि पनि RAG is pretty important with only LLM accuracy त आउने कुरा नै भएन and audibility you जति पनि युजरको क्वेशन क्वेरीज आन्सर गरिराख्नु भएको छ it had some audit also and also साइटेसन पनि हुने भयो कि कुन चाहिँ पीडीएफ को कुन चाहिँ पेजको कहाँबाट चाहिँ तपाईको आन्सर गरिरहेछ भन्ने कुरा सो इट्स अलवेज इजी टु ट्रेस ब्याक इफ केही रङ छ भने पनि एन्ड भोलि फिडब्याक लुपमा चाहिँ काम गर्न सजिलो हुने भयो एन्ड फ्रेसनेस भनेको तपाईँको डेटाहरू डकुमेन्टहरू अपडेट हुन सक्छ टाइम टु टाइम अपडेट हुन्छ
सो कि त्यसको लागि तपाईँले यदि भेक्टर डेटाबाट गरेर एन्सर मात्रै दिनुभयो भने चाहिँ यु ओन्ली निड टु रिइन्डेक्स राइट भेक्टर डिबीमा फेरि एक फेर इम्बेड गरेर चढाउन मात्रै पर्ने हुन्छ त्यति डेटा देन इट अलवेज गेट फ्रेस एन्ड कन्ट्रोल हुने भयो कि तपाईँको डेटा बाहिर पब्लिकली कतै पनि दिइराख्नु भएको छैन you have your document and you have your control over it. So that's why it's pretty important in the finance also. Let's discuss about the agents, AI agents. Ani RAG ko importance pani isma discuss garaula. So anyone knows what is AI agents? Kasala tha cha? Agents भनेको के हो and multi agent भनेको के हो? कोही डिस्कस गर्न चाहनुहुन्छ? Anyone wants to raise a hand? Okay. Bimal हुनुहुन्छ अरु कोही? Okay, Bimal, yeah, you can unmute and yeah. ओके सो मलाई चाहिँ के थाहा छ त्यो चाहिँ म भन्छु ल लाइक एजेन्ट्स जस्तै एलएलएम्सहरू चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँको जस्तै फाइलमा चाहिँ जस्तो हाम्रो जस्तै अब कोडको कुरा गरौँ न जस्तै VS कोडमा चाहिँ फाइलमा गएर एडिटहरू चाहिँ गर्न सक्दैन त्यसको लागि चाहिँ एआई एजेन्ट्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ यस बेसिकली त्यही नै थाहा छ मलाई Exactly. So, yeah, pretty good point. राम्रो एउटा इक्जाम्पल सहित भन्नुभयो हैन VS कोडमा एक्सटेन्सनहरू के भन्छ एक्सटेन्सनहरू राखेर फाइल एडिट गर्दै भन्ने कर्सर चलाउनु भयो होला सो एआई भनेको चाहिँ इट्स अ ल्याङ्ग्वेज मोडल हैन कुनै एउटा ब्ल्याक बक्स टाइप हो इट क्यान ओन्ली एन्सर योर क्वेसन्स और टेक्निकल्ली भन्नुपर्दा इट ओन्ली क्यान प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड बट त्यति नै मात्र त भएन इट सुड डन योर टास्क हैन सो तपाईँ को लागि यसले काम पनि गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि सर्टेन एक्सन पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ कहीँ क्लिक गर्नुपर्ने होला अथवा कहीँ फाइल चेन्ज गर्नुपर्ने होला बेसिकली कुनै पनि काम एक्ट गर्नुपर्ने होला सो त्यसको लागि चाहिँ यु राइट सर्टेन थिङ्स जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको पछाडि ब्याकिङमा एलएलएम भए पनि इट वर्क्स एज अ एआई एजेन्ट लाइक तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट टुल्सहरू फङ्सनालिटीहरू दिएर चाहिँ एउटा कम्प्लिट सिस्टम बनाउनुहुन्छ जसले चाहिँ अन बिहाफ अफ यु इट एक्ट अल्सो नट ओन्ली लाइक जेनेरेटर नेक्स्ट टोकन सो त्यसलाई चाहिँ एआई एजेन्ट्स भन्छ है एन्ड सुन्नु पनि होला अबको फ्युचर भनेको एजेन्टिक उठ्रुहरू लाइक एआई एजेन्ट हो मल्टी एजेन्ट सिस्टमहरू हो भनेर सो दिस इज वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट अहिले जति पनि मान्छेहरूले डेभलप गरिरहेको छ वर्ल्डमा जति पनि कुराहरू भन्नुभएको छ दे आर अल बिल्डिङ एआई एजेन्ट्स अन टप अफ एलएलएम अथवा सम लार्ज कम्पनी बिल्ड देयर ओन एलएलएम बट most of the companies are building the AI agents on top of other LLM, Gemini, ChatGPT हरू माथि चाहिँ. So, yeah, agent को main काम भनेको from answering to acting even लेखेको छ. So it can think, it can act, and it can observe. हो त. So RAG सँगै चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्दा अर्को एउटा टुल्स एन्ड फङ्सन कलिङ भन्ने पनि कन्सेप्ट आउँछ जुन एजेन्टको लागि रियली इम्पोर्टेन्ट. सो RAG भनेको चाहिँ के भयो अब भन्दा चाहिँ आई गिभ यु वान एक्जाम्पल होइन सो RAG भनेको चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट हुन्छ त्यसलाई इन्डेक्स गर्नुहुन्छ डिबीमा र कसैले क्वेरी गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट रिड गरेर एन्सर गर्ने कुरा भयो बट स्टिल देयर इज वान प्रब्लम मेजर प्रब्लम भनौँ कि लेट्स से एउटा ई-कमर्स साइट छ एन्ड दे ह्याभ टु बिल्ड द एआई एजेन्ट है एउटा च्याट फिचर दिन तिनीहरूको ई-कमर्स वेबसाइटमा अब कोही मान्छे आयो त्यसले भने कि मलाई लार्ज ब्ल्याक कलरको टी सर्ट चाहियो भनेर एन्ड देन इट RAG-मा तपाईँले पहिले फिट गराएको हुनसक्छ सबै आफ्नो प्रोडक्ट देन इट्स सर्च फर द रेड टी सर्ट लार्ज फर्मेटको लाइक लार्ज साइजको एन्ड देन रिटर्न ब्याक टु यु इट वर्क्स स्मुथली भेरी फाइन यहाँसम्म है RAG-ले मजाले काम गर्यो तर अब युजर साइन इन छ मानौ अब उसले सोध्ला कि मेरो चाहिँ अब यो आइटम जुन अहिले सर्च गरेँ यसलाई चाहिँ कार्टमा एड गरिदिए मेरो कार्टमा भनेर भन्ला अरे द्याट क्यान नट डु बाई द RAG भनेको त सिम्पल के हो डकुमेन्टबाट रिड गर्ने अनि तपाईँलाई एन्सर गर्ने सो त्यसको लागि चाहिँ देयर इज अ कन्सेप्ट अफ टुल्स कलिङ अथवा फङ्सन कलिङ भनौँ
सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यु हेभ यर ओन फङ्सन अब एड टु कार्ट भन्ने फङ्सन चाहिँ तपाईँले बनाउनु भयो होला कोडमा कतै जसमा चाहिँ प्रोडक्ट लिनुहुन्छ होला युजरको लगइन टोकन जेडब्ल्युटी टोकन लिनुहुन्छ होला र बेस्ड अन द्याट यु एड द्याट प्रोडक्ट टु द्याट युजर होइन त्यसको लागि सर्टेन एउटा एड टु कार्ट भन्ने फङ्सन बनाउनुहुन्छ तपाईँले अब त्यही फङ्सनको डेफिनेसन चाहिँ नट द कम्प्लिट फङ्सनभित्र के लेखेछ भनेर बट फङ्सन के हो फङ्सनले के काम गर्छ र फङ्सनको प्यारामिटरहरू के हो र यसले के रिटर्न गर्छ भन्ने कुराहरूको डेफिनेसन चाहिँ यु पास टु द एलएलएम है यो चाहिँ तपाईँले दिनुहुन्छ एन्ड इट नोज कि ओके यदि कसैले क्वेरी गर्यो कि एड दिस प्रोडक्ट टु द कार्ट भनेर यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने चाहिँ आई निड टु कल दिस फङ्सन भन्ने कुरा चाहिँ एलएलएमलाई थाहा हुन्छ ओके एन्ड विथ द एजेन्ट सो एलएलएम त के गर्नु सक्छ भन्दा एलएलएम ओन्ली नोज योर फङ्सन नेम होइन सो उसले त के भन्न सक्छ भन्दा यु हेभ टु कल दिस टुल भनेर टुलको नाम दिन सक्छ त्यो फङ्सनको नाम दिन्छ एड टु कार्ट भन्ने फङ्सनको नाम दिन्छ विथ दिस प्यारामिटर भनेर दिन्छ बट यु हेभ टु कल दिस फङ्सन बाई योर एजेन्ट इट्सेल्फ त्यही भएर चाहिँ एजेन्टमा चाहिँ टुल्स कलिङ इज रियली इम्पोर्टेन्ट ताकि यु डु पर्फर्म अ डाइनामिक अपरेसन्स नट ओन्ली स्ट्याटिक अपरेसन्स लाइक द ऱ्याग डु होइन एड टु कार्ट हुनसक्छ प्लेस अर्डर अन बिहाफ नि भन्ने हुनसक्छ आजकल त्यही भएर एआई एजेन्ट्स भन्ने बित्तिकै ऱ्याग इट्सेल्फ ओन्ली इज नट इनफ सो टुल्स कलिङ पनि हुनसक्छ र टुल्स कलिङकै कुरा गर्दा एमसिपी भन्ने कतिजनाले सुन्नुभएको छ एमसिपी मोडल कन्टेक्स्ट प्रोटोकल छैन सुन्नुभएको छैन ओके सो एमसिपी इज बिल्ड बाई क्लाउड सर्ट अफ एन्ड यो भनेको चाहिँ केही पनि होइन टुल्स कलिङको लागि नै एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइदिएको हो एन्ड एभ्री वान इज बिल्डिङ अन द्याट स्ट्यान्डर्ड त्यो भइसकेपछि के भयो भने जुनै पनि एलएलएममा जानुहोस् लाइक च्याट जिपिटी हुनसक्छ जिपिटी हुनसक्छ डिपसिक हुनसक्छ होइन सबमा चाहिँ अब एउटा स्ट्यान्डर्ड भइसकेपछि सबमा प्रोभाइड गर्ने तरिका सिमिलर भयो त्यो हुँदाखेरि सजिलो भयो तपाईँलाई जुनै पनि एलएलएमहरू युज गर्नलाई त्यो भएर चाहिँ एमसिपी स्ट्यान्डर्ड त्यो स्ट्यान्डर्डले चाहिँ के भन्छ भने तपाईँले टुल्स कसरी डिफाइन गर्ने आर्गुमेन्टहरू कसरी दिने एलएलएमलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरिदिएछ एउटा रुल्सहरू लेखेको छ एन्ड यु डिफाइन यो टुल्स अन द्याट फर्मेट अनि त्यसपछि चाहिँ जुनै पनि एलएलएमले युज गर्छ सो एमसिपी भन्ने टर्म्स हेर्नु इट अल्सो लाइक रियली इम्पोर्टेन्ट इन एआई एजेन्ट्स कन्सेप्ट है त ओके अनि एजेन्ट्सकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ भनौँ त इ कमर्सकै अघिको केस स्टडीमा डिस्कस गर्ने हो भने इट्स नट इनफ टु बिल्ड वान एजेन्ट सो यु विल ह्याभ मल्टिपल एजेन्ट्स अनि मल्टिपल एजेन्ट्सको मल्टिपल कामहरू हुनसक्छ है एउटा एजेन्ट हुनसक्छ जसको काम भनेको तपाईँको अर्डर मात्र म्यानेज गर्ने उसँग क्रिएट अर्डर प्लेस अर्डर रिफन्ड अर्डर भन्ने डिफ्रेन्ट टाइपकोहरूको टुल्सहरू हुनसक्छ त्यो काम गर्नको लागि अर्को एजेन्ट हुनसक्छ जसको काम भनेको चाहिँ ऱ्यागबाट लिएर युजरको क्वेरी मात्रै एन्सर गर्ने भनेको रेड टी सर्ट फिल्टर गरेर दिने अथवा युजरको जनरल क्वेरिजहरू हुनसक्छ तपाईँको लोकेसन कहाँ छ भन्दाखेरि एन्सर गर्न सक्ने त्यो टाइपको एजेन्ट हुनसक्छ अर्को एजेन्ट हुनसक्छ जसले चाहिँ डिबीमा क्वेरी गर्ने एपिआईहरू कल गर्ने चाहिँ पनि हुनसक्छ राइट सो बेस्ड अन द रिक्वायरमेन्ट यु हेभ टु एन्ड बेस्ड अन द रिक्वायरमेन्ट बेस्ड अन द कम्पनी साइज भनौँ तपाईँको कम्पनी ग्रोथ गर्दै जाँदा यु हेभ टु बिल्ड द मल्टिपल एजेन्ट्स टु योर सिस्टम एन्ड त्यसको टपमा चाहिँ एउटा सुपरभाइज्ड एजेन्ट हुन्छ इट डिसाइड कि युजरको क्वेरी के हो र मैले चाहिँ कुन एजेन्टमा पठाउनुपर्छ भनेर युजरको लागि त सिम्पल एउटै च्याट इन्टरफेस हुनसक्छ सो युजरले सोधेको क्वेसन्सको आधारमा चाहिँ अब मैले यसलाई इफ इट्स अ जनरल क्वेसन आई हेभ टु रिडाइरेक्ट इट टु द एजेन्ट बी होइन इफ इट्स रिलेटेड टु द अर्डर प्लेसिङ देन आई हेभ टु रिडाइरेक्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ है सो दिस इज दि एजेन्टकै थोरै एडभान्स कन्सेप्ट भनौँ विच you need to learn and implement after learning the basics. Okay, यो चाहिँ एक्ज्याक्टली मेरो कम्पनीमा अहिले मैले बनाएको सिस्टम हो है अब यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू त छैन तर बेसिक टप भ्यूबाट चाहिँ
कुराहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। इन्स्टिट्युट अफ कसैले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ओके, सो ओके, हाम्रो चाहिँ कम्पनी फिन्टेक कम्पनी अघि नै मैले भनिसकेँ होइन। सो वी हेभ डिफ्रेन्ट थिङ्स, रिपोर्ट जेनेरेसनदेखि लिएर युजरको केवाइसीहरू गर्ने कुराहरू हुन्छ है। त्यसपछि डिफ्रेन्ट स्टक एनालिसिसको कुराहरू छ, टन्नै कुराहरू छ, लोन एप्रुभलको कुराहरू छ, पोर्टफोलियो जेनेरेसनको कुराहरू छ। यो सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दा वी हेभ डिफ्रेन्ट मोबाइल एप एन्ड वेब प्लेटफर्म है, एन्ड अदर माइक्रो सर्भिसहरू पनि छ, जहाँबाट चाहिँ हामीलाई क्वेरिज आउँछ कि अब के काम गर्ने भनेर। एन्ड देयर इज वान सुपरभाइजर एजेन्ट जुन यो सबैलाई चाहिँ एजेन्ट अर्केस्ट्रेसन भन्छ है। सुपरभाइजर एउटा एजेन्ट हुन्छ जसले डिसाइड गर्छ कि ओके युजरले के क्वेसन सोधेको भन्ने, एन्ड इट हेज अल द मेमोरी स्टेट जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ अबाउट द्याट युजर। तपाईँको लगइन इन्फर्मेसनबाट लिएर तपाईँले पास्टमा के क्वेरिजहरू गर्नुभएको थियो अथवा तपाईँलाई के पर्मिसन छ भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ। एन्ड इट डिसाइड बेस्ड अन द युजर क्वेरी कि कता जाने हो त, कुन चाहिँ सब एजेन्टमा जाने हो त भन्ने कुरा डिसाइड गर्छ। अब मानौँ इफ युजर हेज क्वेसन अबाउट केवाइसी फर इक्जाम्पल, उसले आएर भन्न सक्छ, क्वेसन गर्न सक्छ कि मैले हिजो ब्याङ्क एप्रुभको लागि मेरो चेक सबमिट गरेको थिएँ, सो किन आजसम्म भएन भनेर क्वेसन गर्न सक्छ। देन सुपरभाइजर एजेन्टले के गर्नु पर्यो, पहिला चाहिँ युजरको थाहा पाउनु पर्यो, देन इट नोज ओके इट्स रिगार्डिङ केवाइसी इन्फर्मेसन, सो केवाइसीमा पास गर्नु पर्यो। देन केवाइसी एजेन्टको काम अब के हुन्छ भने यसले त्यो युजरको उसले ब्याङ्क एप्रुभलको लागि सबमिट गरेको डकुमेन्ट चेक गर्छ, कुन स्टेपमा छ चेक गर्छ, किन भयो भएन चेक गर्छ होइन, एन्ड देन इट रिटर्न ब्याक टु द युजर। सो दिस इज द वान फ्लो। यस्तै नै सबैमा युज हुन्छ। एन्ड देयर आर मल्टिपल थिङ्स जुन चाहिँ युज भएको छ। वी युज पाइनकुन एन्ड फायस, टु डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेक्टर डेटाबेस। यसमा यही नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हो। सो पाइनकुन इज अल्सो ओपन सोर्स एन्ड सेल्फ होस्टेड, फायस इज अल्सो। अनि थोरै फाइनेन्समा चाहिँ सिमिलरिटी सर्च, अघि हामीले क्वेसन सिमिलरिटी सर्च डिस्कस गऱ्यौँ, त्यस्तै अर्को DM25 भन्ने हुन्छ कि डिस्ट म्याच। फाइनेन्समा चाहिँ तपाईँको सिमिलरिटी, नजिकको सिमिलरिटी मात्रै नभए कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्ट ओल्ड म्याचिङ सिमिलरिटीहरू पनि चाहिने हुन्छ क्या, त्योहरू चाहिँ फाइल्समा राम्रो छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो टुलहरू युज गर्छौँ। एन्ड अन द ब्याक एन्ड एलएलएममा जिमिनाई भर्टेक्स एआई युज गर्छौँ। भर्टेक्स एआई इज फर प्रोडक्सन, जिमिनाई नै प्रोडक्सन भन्दा पनि अर्गनाइजेसनको लागि भनौँ दिने कुराहरू भयो। एन्ड डिफ्रेन्ट एसक्युएल इज अल्सो सपोर्टेड। सो दिस इज द बिगर पिक्चर जुन चाहिँ हामीले अहिले युज गर्छौँ। एन्ड अब यत्रो सिस्टम भइसकेपछि वी हेभ टु एनालाइज, वी हेभ गार्डरेल अल्सो, डिफ्रेन्ट कुराहरू हुने भयो, अब्जर्भेबिलिटीहरू कुराहरू हुने, त्यो कुराहरू चाहिँ सबै ठाउँमा छ नै है। सो दिस इज द, यहाँ एउटा इक्जाम्पल पनि रहेछ, एप रिक्वेस्ट सुपरभाइजर फिगर आउट कहाँ जाने भनेर। इफ इट्स अ ऱ्याग देन इट गोज टु द ऱ्याग, एन्ड इट जिमिनाईले रिजनिङ गर्छ विथ अ ऱ्याग ग्राउन्डिङ डेटा भनौँ होइन, एन्ड साइटेसन गरेर चाहिँ विथ गार्डरेल यसले चाहिँ रिटर्न गर्छ, युजरले चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ हामीले अगाडि डिस्कस गऱ्यौँ। एन्ड यहाँ एउटा स्टार्ट पनि रहेछ। सो बेसिकली when we switch to this agentic system to our company, we have cut off like 60 or 70% of the time plus workflow, mainly on report generation. हाम्रोमा चाहिँ स्टक एनालिसिसको कुराहरू हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब इफ यु वान्ट टु एनालाइसिस योर पोर्टफोलियो, तपाईँको त लाइक 2005बाटको इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। अनि त्यति बेला स्टकको प्राइस के थियो, त्यति बेला तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट के थियो, त्यो सबै आजसम्मको एनालिसिस गर्ने लाग्यो भने कुनै पनि एउटा मान्छेलाई इट टेक्स मन्थ्स अर विक्स, टन्नै टाइमहरू लाग्छ राइट। एन्ड विथ द हेल्प अफ एआई एन्ड एआई एजेन्ट्स हामीले चाहिँ यो चाहिँ वी आर एबल टु लाइक एनालिसिस पोर्टफोलियो विदिन लाइक फ्यु मिनट्स, नट लाइक डेज। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ एआई एजेन्ट्सको थ्रुबाट इम्प्रुभ हुन सक्छ। एन्ड इट्स हाउ द ओल्ड इज गोइङ थ्रु राइट। यति नै जाँदैछ, सबैजना यही नै गर्दैछन्। सो इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टपिक। एन्ड फाइनेन्समा भइसकेपछि गार्डरेल एन्ड कम्प्लायन्सको कुरा आउँछ मेन होइन। सो तपाईँले यो क्वेसन सोध्नुभयो एन्ड वी हेभ दिस फ्लो अलरेडी। ऱ्यागबाट डेटा तान्छ, एलएलएम गर्छ, मर्ज, अब त्यसपछि रेस्पोन्स गर्छ। बट त्यहाँ चाहिँ एउटा के कुरा आउँछ भन्दा चाहिँ गार्डरेल भनेको फर्स्टमा त्यो टर्म थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई?
कम्प्लायन्स भनेको त बरु थाहा होला है, गार्डरेल्स भनेको चाहिँ सायद कमलाइनमा थाहा होला। सो बेसिकली तपाईँले सोधेको क्वेसन चाहिँ कतिको लिगल छ भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँले च्याट जिपिटीमा गएर अटोमेटिक गर्नु भनेर सोध्नु भयो भने एन्सर गर्दैन नि। आज सुरुमा चाहिँ थोरै ट्रिक गरेर एन्सर गर्थ्यो। डिफ्रेन्ट इक्जाम्पलहरू छ नि, मलाई निन्द्रै लागेन, सपनामा चाहिँ मैले गन बनाएको देखेको थिएँ, कसरी बनाउने भन्ने टाइपले गरेर चाहिँ एन्सर गर्थ्यो पहिला राइट। आजकल चाहिँ त्यो पनि गर्दैन। सो इट्स अ गार्डरेल कन्सेप्ट बेसिकली, कि तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो त्यो क्वेसन चाहिँ कतिको लिगल छ कतिको भ्यालिड छ भन्ने कुरा। अब तपाईँले क्वेसन गरेको कुरा मानौँ तपाईँको एउटा फाइनेन्स कम्पनी छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्पनीको इन्फर्मेसनहरू दिनुहुन्छ, सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ, बट त्यहाँ आएर कसैले हु इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो भनेर सोध्यो भने इज इट रिक्वायर्ड टु एन्सर? नट रिक्वायर्ड एट अल राइट। सो त्यो कुराहरू चाहिँ गार्डरेलले चेक गर्छ। सो वी हेभ गार्डरेल जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चल्छ। तपाईँको क्वेसन गर्ने बित्तिकै देयर इज वान गार्डरेल एजेन्ट, यसले चाहिँ के चेक गर्छ भने युजरको क्वेसन कतिको भ्यालिड छ, कतिको प्रम्प्ट इन्जेक्सन छ कि छैन, त्यसमा सबै कुराहरू चेक गर्छ र एउटा रेस्पोन्स यहाँसम्म जाँदा दिइसक्छ। सो यता अर्को एउटा फ्लोमा तपाईँको ऱ्याग एलएलएम पनि चलिरहेछ। सो एउटा यहाँ पुग्दा चाहिँ तपाईँको यहाँबाट पनि डेटा आयो र प्लस गार्डरेलबाट पनि पास भनेर आयो भने देन यु ओन्ली एन्सर टु द युजर, अदरवाइज योर क्वेसन इज इनभ्यालिड, यस्तै के भनेर चाहिँ वी डोन्ट एन्सर। सो गार्डरेल प्लेज भाइटल रोल कुनै पनि सिस्टम बनाउनुहुन्छ भने, किनभने सेक्युरिटीको कुराहरू, प्रम्प्ट इन्जेक्सन इज अबको टाइममा इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट थिङ। मान्छेहरूले पहिला ह्याकिङ भने जस्तै अब चाहिँ बिस्तारै प्रम्प्ट इन्जेक्सनको कुराहरू आउँछ, यो कुराहरू एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड पिआइएन सिक्रेट्स भनेको तपाईँको पर्सनल आइडेन्टिटी इन्फर्मेसनहरू केही लिक भएको छैन, छ कि छैन, दिने कि नदिने यसलाई भन्ने कुराहरू पनि गार्डरेलले हेर्छ है त। एन्ड द फिडब्याक लुप। सो फिडब्याक लुप भनेको चाहिँ युजरले यो बाहिर सबै काम त गर्यो, हामीले सिस्टम एजेन्टिक सिस्टम त बनायौँ, युजरले सबै कामहरू त गरिरहेछ, बट वी सुड नो कि साँच्चीकै के सिस्टमले काम गरिरहेको छ त भनेर, अथवा हामीले के इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ त भनेर है। सो इन्टरनली वी हेभ वान फिडब्याक लुप। हामीले चाहिँ त्यसमा के गर्छौँ भने युजरले जति पनि क्वेसनहरू गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्छौँ, त्यसलाई हामीले एनालिसिस गर्छौँ, त्यसको एन्सर के आउनु पर्ने थियो, के आयो आएन भन्ने कुराहरू एनालिसिस गर्छौँ। प्लस त्यो च्याटमा पनि फङ्सनालिटी हुन्छ नि, थम्स अप एन्ड थम्स डाउन गर्छौँ, युजर फिडब्याकहरू पनि दिन्छौँ कि उसले पाएको एन्सरबाट सेटिस्फाइड छ कि छैन भनेर। एन्ड अब ऱ्यागमा अघि मैले भने डिफ्रेन्ट सर्चिङ अल्गोरिदमहरू हुन्छ अथवा स्प्लिटिङ अल्गोरिदमहरू हुन्छ। सो हामीले एन्सर गर्दाखेरि ऱ्यागमा हामीले स्प्लिट गरेको भएको छ कि छैन, अथवा हामीले सर्च सिमिलारिटी सर्चहरू गर्दाखेरि भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ फिडब्याक लुपबाट थाहा हुन्छ। देन वी कन्टिन्युसली इम्प्रुभ आवर सिस्टम अन द ब्याकग्राउन्ड। त्यो भने के भयो भने युजरबाट आएको फिडब्याक र सिस्टमबाट आएको फिडब्याक दुइटालाई एनालिसिस गरेर वी कन्टिन्युसली इम्प्रुभ द सिस्टम है त। ओके, सो देयर इज अलवेज अ रिस्क फ्याक्टर होइन। जति पनि सिस्टमहरू बनाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अलवेज रिस्क फ्याक्टर हुन्छ र हाउ यु क्यान ओभरकम भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब तपाईँले ऱ्याक सिस्टम बनाउनु भयो बट देयर विल बी सम रिट्रिभल मिस, रिट्रिभ गर्दाखेरि डकुमेन्टहरू मिस हुनसक्छ, त्यो कुराहरू भयो रिस्क फ्याक्टर। हेलुसिनेसन। सो हेलुसिनेसनबाट चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्ने सोल्युसन चाहिँ तल छ। दिस इज प्रोब्लम एन्ड दिस इज सोल्युसन है। सो रिट्रिभल मिस भयो, वी हेभ टु ट्युन लाइक फाइन ट्युन द चङ्किङ, रिऱ्याङ्किङ गर्नु पऱ्यो, इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो, त्यसको लागि यसले हेल्प गर्ने भयो फिडब्याक लुपले। एन्ड if the answer is start to hallucinate, then हामीले साइटेसनहरू गर्नु पऱ्यो, सोर्सबाट मात्रै डेटाहरू लिनु पऱ्यो भन्ने कन्सेप्टहरू छ। एन्ड देन इफ के भन्छ इन्डेक्सिङमा चाहिँ प्रब्लम आयो भने सर्ट अफ हामीले चाहिँ एसएलएहरू अपडेट गर्नु पऱ्यो, जति पनि रुल्सहरू छ त्योहरूलाई अप टु डेट राख्नु पऱ्यो भन्ने कन्सेप्टहरू छ। सो पर्मिसन लिक भयो, रो लेभल एक्सेसहरू दिनु पऱ्यो, लेटेन्सी एन्ड कस्ट बढ्यो, क्यासिङहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो, अथवा फाइन ट्युनहरू गर्ने हो कि स्मलर मोडलहरू युज गर्ने हो कि एलएलएमहरू स्लो हुनसक्छ। अनि क्यासिङको कन्सेप्टहरू एलएलएमकै लेभलमा पनि क्यासिङको कन्सेप्टहरू हुन्छ, तपाईँको सिस्टम लेभलमा पनि क्यासिङको कन्सेप्टहरू हुन्छ। अनि ओभर ट्रस्ट भयो भन्न खोजेको, फुल्ली एलएलएमलाई मात्रै दियो भने चाहिँ
इट मे ब्रेक थिङ्स सो ह्युमन इन द लुप भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ नट ओन्ली अलवेज ट्रस्ट द एजेन्ट मान्छेलाई पनि राखेर आइदर वी क्यान रिफाइन द एआई अर एन्सर द युजर क्वेसन्स जे गर्न पनि मिल्यो त्यो कन्सेप्टहरू हुन्छ एन्ड वेयर ऱ्याक गोज इन द नेक्स्ट सो ऱ्याकको चाहिँ अब फ्युचर के छ त फाइनेन्समा भन्ने कुरामा चाहिँ सो टुडेज टपिक इज ऱ्याक त्यही भएर हामी धेरै ऱ्याकमा कुरा गर्दैछौँ है ऱ्याक भनेको चाहिँ इट प्लेज भेरी एकदमै क्रुसियल रोल क्युएनएमा खेल्छ सबैभन्दा बढी जहाँ चाहिँ तपाईँको डाइनामिक वर्कफ्लो छैन जहाँ चाहिँ सिम्पल तपाईँको डकुमेन्ट छ एन्ड यु हेभ टु एन्सर टु द युजर सो नर्मल कस्टमरलाई बसेर एन्सर गर्नुभन्दा इफ यु जस्ट इम्प्लिमेन्ट द ऱ्याक टु योर एक्जिस्टिङ सिस्टम क्युएनए अथवा जेनरल क्वेसनहरू जुन पनि हुन्छ एफएक्यू टाइपको त्योहरूको लागि चाहिँ ऱ्याक इज द बेस्ट एन्ड अहिले पनि ऱ्याकमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइपको कन्सेप्टहरू आएको छ टन्नै नयाँ नयाँ पेपरहरू रिलिज हुन्छ एभ्री डे सो नयाँ पेपरहरू हेर्नुहोस् ऱ्याक इज गेटिङ बेटर एन्ड बेटर सो रिट्रिभल फास्ट हुँदैछ डाइनामिक रिट्रिभलको कन्सेप्टहरू छ सो त्यो हुँदा चाहिँ पहिला पहिला जस्तो एकखेर तपाईँले इम्बेड गर्नुभयो नि त्यहाँबाट एन्सर गर्ने मात्रै कन्सेप्ट नभइकन अब चाहिँ डाइनामिक रिट्रिभल भनेको तपाईँको युजरको क्वेरिजको टाइममै इम्बेड गर्छ इभन तपाईँको डकुमेन्ट एन्ड युजरको द बेटर एन्सर त्यो कन्सेप्टहरू छ त्यो भएर पनि ऱ्याक इज गोइङ गुड विथ क्युएनए एन्ड एजेन्टिक रिट्रिभल सो अब चाहिँ तपाईँले एजेन्टिक सिस्टम बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो प्लग्ड इन ऱ्याक इज टु द्याट एजेन्ट भनौँ तपाईँले चाहिँ प्लगइनको रूपमा युज गर्नुहुन्छ एन्ड एजेन्ट डिसाइड कि वेन टु कल द ऱ्याक एन्ड हाउ टु इट नोज कहाँ छ डेटा भनेर एन्ड इट कल द्याट ऱ्याक सिस्टम एन्ड गेट द इन्फर्मेसन एन्ड पास टु द अदर एजेन्ट टु रेस्पोन्स टु द युजर सो एजेन्टिक रिट्रिभलमा चाहिँ ऱ्याकको फिचर छ भनौँ सरी एन्ड गभर्न कोपाइलट भनेको चाहिँ अब रियल टाइम अडिटेड हुन्छ ऱ्याक थोरै भनौँ रियल टाइम हुने भयो किनभने ऱ्याकको चाहिँ तपाईँको क्वेरी गर्ने डिबीमा एन्ड इट रन्स अन मेमोरी सो इट प्रिटी फास्ट तपाईँको कुनै पनि क्वेसन क्वेरिज गर्नुभयो भने इट्स जस्ट अ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन इट रन्स अन द मेमोरी त्यो भएको हुँदा चाहिँ मिली सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ सो इट्स रियली फास्ट एन्ड अल्सो तपाईँले के क्वेरी गर्दै हुनुहुन्छ र प्लस साइटेसनको कुराहरू हुने हुँदा चाहिँ अडिटिङ पनि रियल टाइममा नै हुने भयो ओके सो दिस इज दि स्लाइड्स आई गेस होइन त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो म देखाउँछु है ल तपाईँलाई एउटा डेमो छ होइन सिम्पल डेमो चलेछ ओके ओके डकुमेन्ट हटाइदिउँ अहिले देयर इज वान डकुमेन्ट यो स्याम्पल डकुमेन्ट एआईले बनाएको है केही पनि छैन यसमा बेसिक इन्फर्मेसन छ जेन्त्रा क्यापिटलको टोटल रेभेन्यू यस्तो भयो गाइडेन्स यस्तो भयो भन्ने कुराहरू छ है सो इफ आई आस्क यसको चाहिँ पछाडि चाहिँ नर्मल जिमिनाई कनेक्टेड छ है वाट के छ जस्तो कि टोटल रेभेन्यू वाट इज द टोटल रेभेन्यू अफ दिस भनेर मैले सोधेँ भने वी हेभन्ट गिभन एनी इन्फर्मेसन है अहिले चाहिँ जस्ट जिमिनाईलाई क्वेरी जान्छ भने यसले के एन्सर गर्ला इट डज नट हेभ एनी इन्फर्मेसन राइट यो कम्पनीको बारेमा अथवा यसको रेभेन्यूको बारेमा सो इट नोज नथिङ अन सो इट वोन्ट बी एबल टु एन्सर प्रपरली करेक्ट दिस इज द प्रब्लम बट चलेन क्या हो training running okay I cannot find any information भने public information किनभने public data मा train भएको so it does not know anything right so what we can do is we can select this document यसलाई चाहिँ अब ऱ्याक मा चाहिँ इन्डेक्स गरौँ so I select this document embedding हुँदैछ and we have Pinecone quadrant database है जुन चाहिँ मैले लोकल डकरमा चलाइरहेको छु and this is the collection of finance doc pointer अहिले केही पनि पोइन्टर देख्नु भएको छैन सो पोइन्टहरू आयो अब भनेको दिस डकुमेन्टलाई चाहिँ अब भित्र इन्टरनली के भयो भने इट क्रिएट 3 डिफ्रेन्ट चङ्क है यहाँ हेर्नुभयो भने अब यसले चाहिँ पोइन्टको बेसिसमा बनाएको छ अथवा नम्बरको बेसिसमा बनाएको छ जसरी बनाए पनि पाइयो अहिले चाहिँ टेक्स्टको आधारमा बनाएको छ है
तीनटा डिफ्रेन्ट चङ्क बनायो 1 2 3 डिफ्रेन्ट 3 चङ्क अनि यहाँ चाहिँ के टेक्स्ट छ त भनेर चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ त फर्स्ट चङ्कमा चाहिँ यो डेटा छ हैन सेकेन्ड चङ्कमा चाहिँ यो डेटा छ थर्ड चङ्कमा चाहिँ यो डेटा छ भन्ने So these are the step page, these are the tools. So you can pass multiple tools. अहिलेको टाइममा large language मोडलले चाहिँ it can support like 300 plus tools at a time. Right? So what we pass is we only pass the name, description, के parameter लिन्छ त्यो फंक्सनले भनेर parameter को type के हो, properties के support गर्छ यसले भनेर and is it required or not. So अब चाहिँ हामीले AI ले पास गर्ने यति मात्र इन्फर्मेसन हो. अब भित्र तपाईले कसरी कोड लेख्नु भएको छ इट डज नट म्याटर हैन. अब के हुन्छ भने AI ले चाहिँ यो फंक्सन डिक्लेरेसनको इन्फर्मेसन पाउने बित्तिकै AI नोज कि ओके मसँग यो टुल्स पनि छ र यसको काम चाहिँ यो हो भन्ने AI लाई थाहा हुन्छ र AI सजेस्ट मी टु कल दिस टुल इफ द क्वेशन्स इज रिलेटेड टु टुल्स कलिङ हैन. सो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ नर्मल पठायौँ पहिला प्रम्प्ट पठायौँ टु द AI एन्ड वी अल्सो पास द टुल्स लिस्ट अफ टुल्स हैन. अहिलेको लागि हाम्रो लागि एउटा मात्रै छ. We pass the tools, we send the request to the LLM हैन. We get the response. अब रेस्पोन्स गर्दाखेरि नै LLM ले जेसन फरवर्ड रेस्पोन्स गर्छ. नर्मली तपाईले API कल गर्दा त है हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फंक्सन कल भनेर चाहिँ रेस्पोन्स गर्छ. AI ले चाहिँ तैले चाहिँ फंक्सन कल गर्नुपर्छ र फंक्सनको नाम चाहिँ गेट स्टक प्राइस हो भनेर. AI ले आफैले त फंक्सन कल गर्न सक्दैन. सो इट ओन्ली टेल अस कि ओके तैले यो फंक्सन कल गर्नुपर्छ, फंक्सनको नाम यो हो र यो आर्गुमेन्ट चाहिँ त्यो फंक्सनमा पास गर्नुपर्छ भनेर AI ले हामीलाई भन्छ. एन्ड देन वी कल द सिमिलर फंक्सन. ओके अहिले चाहिँ मेरोमा एउटा मात्र फंक्सन छ सो आई हार्ड कोडेड बट यु क्यान डु डाइनामिक थिङ्स हियर अल्सो. सो AI ले भन्ने फंक्सनको नाम हो र यो आर्गुमेन्ट आएर कल गर भन्यो भने चाहिँ आई कल दिस फंक्सन एन्ड आई गेट द रिजल्ट. ओके एन्ड आई अगेन पास दैट रिजल्ट टु द AI टु मेक इट फर्मेटेबल लाइक दिस. अनि AI ले मैले दिन्छु कि टेस्लाको यो प्राइस हो अनि AI ले मलाई फर्मेट गरेर यसरी आन्सर गर्छ. सुशान्त क्लियर बुझ्नु भयो? हजुर. ओके दिस इज द डेमो जहाँ चाहिँ ऱ्याग र टुल्स कलिङ बुझ्नु भयो है. कतिलाई थोरै यो कन्सेप्ट हार्ड पनि लाग्न सक्छ बट एक फेर आफैले ह्यान्डल गरिसकेपछि चाहिँ इट विल बी इजी फर यु. सो द फ्लोर इज ओपन फर Q&A. आई गेस टाइममै सक्यो होला हाम्रो. ओके टाइम पनि छ. सो के क्वेसनहरू छ लेट्स डिस्कस. कोही हुनुहुन्छ हात रेज गर्नु एन्ड वी क्यान टेक इट फ्रम देयर. एक चङ्किङको कुरा पनि कसरी कुन डेटामा चाहिँ कसरी चङ्किङ गर्ने भनेर चाहिँ कसरी डिफाइन गरिन्छ. जस्तै डिफ्रेन्ट टाइप अफ चङ्किङ चाहिँ कसरी गरिन्छ. सो चङ्किङको थुप्रै टाइपहरू छ लाइक यु सेड हैन. यो भनेको चाहिँ देयर इज नो हार्ड रुल यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन. तर के छ भने तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ चङ्किङ गर्ने हो. इफ थोरै डेटा लस हुँदा केही पनि प्रब्लम हुँदैन भने यु क्यान डु नर्मल प्याराग्राफ चङ्किङ हैन अथवा सर्टेन लेन्थ लेभल चङ्किङ. अब आजकल चाहिँ के भन्छ भने ठुल्ठुलो बुकहरू छ भने यु चङ्क इन लेयर वाइज चङ्किङ के. कस्तो भने तपाईँको जसरी बुकमा हुन्छ नि टेबल अफ कन्टेन्ट लाइक 1 मा भयो 1 मा टाइटल हुन्छ नि 1.1 मा सब टाइटल हुन्छ अनि 1.1 मा चाहिँ डिस्क्रिप्सन हुन्छ. सो त्यो लेभलमा पनि चङ्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ बेस्ड अन द रिक्वायरमेन्ट. अब युज केस हेरेर अब यहाँ तपाईँको अब कुन एउटै तपाईँको इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ. सो आई क्यान सजेस्ट यु कि कुन चङ्किङ युज गर्दा बेटर हुन्छ. ओके वेबसाइटको च्याटबोट बनाउनु छ अनि वेबसाइटको चाहिँ साइड म्यापहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ छ मसँग. अनि त्यहाँ जस्तै वेबसाइटमा त अब डिफ्रेन्ट टाइपको पेजेसहरू हुन्छ नि त FAQहरू अनि एबाउटहरू. अनि त्यो अब मैले एबाउटलाई चाहिँ छुट्टै खालको चङ्किङ गर्ने FAQलाई छुट्टै खालको चङ्किङ गर्ने कि कसरी गर्ने त्यो चाहिँ नै कस्तो हुन्छ भने सकेसम्म यो तपाईँले छुट्टै चङ्किङ गर्नुभयो भने देयर इज नथिङ टु गेन बट लुज चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँलाई भोलि गएर मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ. डिफ्रेन्ट टाइप अफ चङ्किङ राख्नुभयो भने त्यो भएर चाहिँ इट्स बेटर कि सिमिलर चङ्किङ नै राख्दा राम्रो नर्मली फर्स्ट थिङ
है। अनि अर्को भनेको तपाईँको डेटा आई डोन्ट थिङ्क कि एकदमै धेरै छ होइन, अति नै धेरै नै होला। सो अहिलेको टाइममा एलएलएम क्यान सपोर्ट 1 मिलियन अफ कन्टेक्ट म्याक्सिमम, सरी म्याक्सिमम 1 मिलियन अफ कन्टेक्ट सपोर्ट गर्छ। सो तपाईँले चङ्किङ गर्दा चाहिँ थोरै ओभरल्याप गरेर चङ्किङ गर्दैन। इट्स ओके टु गो विथ टेक्स्ट लेभल चङ्किङ अथवा प्याराग्राफ लेभल चङ्किङ जसरी गर्दा पनि भयो। थोरै ओभरल्याप गरेर गरिदिनु भयो भने देयर विल नट बी अ डेटा लस। अनि जब एन नम्बर अफ डेटा फिक्स गर्नुहुन्छ त्यति बेला पनि थोरै राम्रै क्वान्टिटीमा गरिदिनुहोस् ताकि त्यो पनि मिस नहोस्। लाइक डोन्ट किप इट ओन्ली लाइक 3-5, तपाईँले 7-8 10 गरिदिनु भयो भने पनि डेटा लस हुने चान्स कम हुन्छ। एन्ड पहिला चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो यो कुरा हामीले पनि। अहिले चाहिँ एलएलएमहरू आर रियली हेज अ लार्ज विन्डो, कन्टेक्स्ट विन्डो, त्यो हुँदा चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ कम हुन्छ। ओके, नर्मल प्याराग्राफ चङ्किङ नैबाट जानुहोस् एन्ड देन यु क्यान चेक कि कतिको काम गरिरहेछ। जुन अघि मैले यहाँ भनेको थिएँ जुन लुप छ नि एउटा तपाईँको इभ्यालुएसन लुप हो यो, तपाईँले दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट किनभने अघि तपाईँले भनेको प्रब्लम आउँछ नि। फर्स्टमा चाहिँ प्याराग्राफ चङ्किङ गर्नु, हेर्नु, एक पुरा इभ्यालुएसन गर्नु, ऱ्याकको इभ्यालुएसन गर्नु, कतिको राम्रो पर्फर्म गरेछ, एन्ड देन तपाईँले नै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ कि ओके प्याराग्राफ चङ्किङ डज वर्क फर मी अर नट भन्ने कुरामा चाहिँ होइन। ओके, एनी अदर क्वेसन? के छैन, सबले बुझ्नुभयो? ओके, ठिक छ। क्वेसन छैन भने वी क्यान एन्ड हियर। Please comment if you have the feedback on. Yeah. Bebas, yeah. Go ahead, Bill. ओके, सो मेरो चाहिँ नट स्पेसिफिक टु ऱ्याक, जस्ट जेनरल क्वेसन थियो एउटा चाहिँ, लाइक हजुरको ओपिनियन चाहिँ सुनौँ भनेर। चाहिँ अहिले चाहिँ अब सबैले भनिरहेको कि एआई नै लाइक फ्युचर हो, त्यो त अफकोर्स है, एआईले एकदम लाइक अगाडि नै बढिसक्यो नि त। तर अहिले मैले चाहिँ जस अलिकति रिसर्च गर्दा के थाहा पाएँ भने एआईले चाहिँ अब काम गर्छ र त्यो कामहरू चाहिँ त्यो जुन के भन्छ त्यसलाई एफिसियन्ट बनाउनु पर्ने, झन् त्यसमा चाहिँ ह्युमन सुपरभिजन चाहिँ बढी चाहिएर चाहिँ झन् इफिसियन्टको सट्टा झन् इनइफिसियन्ट चाहिँ बनाइरहेछ भन्ने चाहिँ मैले सुनिरहेको छु होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब लाइक अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सब्सिडाइज एआईमा छौँ नि त। लाइक अब एआईहरू चाहिँ सस्तो छ तर बिस्तारै त जसरी नै कम्पनीहरूलाई चाहिँ प्रफिट बनाउनु छ त्यसको लागि महँगो हुँदै जान्छ। अब त्यति बेला चाहिँ अब एआई भन्दा ह्युमन चाहिँ सस्तो हुन जान्छ, अब त्यस्तो कुरा चाहिँ छ होइन। अब हजुरलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ हजुरको ओपिनियन चाहिँ? ओके, एकदमै गुड पोइन्ट है। सो मेरो ओपिनियन चाहिँ के छ यसमा भन्दा चाहिँ फ्युचर भनेको चाहिँ एलएलएम होइन, फ्युचर इज लाइक द स्मल मोडल्सको जुन चाहिँ कुनै स्पेसिफिक कुरामा चाहिँ मोस्टली ट्रेन्ड भएको छ। अहिले मानौँ फर इक्जाम्पल मेरो कम्पनी फिनटेक कम्पनी अथवा मेरो हेल्थ केयर कम्पनी हो भने आई डोन्ट हेभ एनी अदर चोइस टु युज च्याट जिपिटी, जिमिनी अथवा क्लाउड होइन। कुनै पनि यिनैमध्ये डिप्सिक यिनैमध्ये के युज गर्नुपर्छ। त्यो के भइरहेछ भने मैले आई हेभ अल्सो पेड फर अदर थिङ्स जुन मलाई चाहिँदै चाहिएको छैन। मेरो हेल्थ केयर कम्पनी हो भने मलाई अरू गेमको लाइक अरू केही पनि इन्फर्मेसन, मलाई फाइनेन्सको इन्फर्मेसन चाहिँदैन राइट। सो अहिले चाहिँ मैले त्यसको लागि पनि पैसा तिरिराख्नु परेको छ सर्ट अफ। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लाइक यु सेड होइन, एलएलएमहरू चाहिँ महँगो नै छ, अति नै महँगो छ। अहिले त्यही भएर न्युजहरू पनि सुन्नुभएको छ होला, माइक्रोसफ्टले कटअप गर्यो एलएलएम युज होइन। नोसनको 1 वर्षको बजेट अहिले नै सकिसक्यो भन्ने कुराहरू पनि छ। सो या एलएलएम महँगो चाहिँ छ र महँगो नै लाइक ह्युमन भन्दा चाहिँ थोरै अहिले सस्तो भयो पनि, किनभने अहिले तिनीहरू मार्केटिङ फेजमा छ, त्यो सस्तो दिइरहेको छ। बट लङ टर्ममा गएर महँगो अभियसली हुन्छ। र त्यसको लागि ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ मार्केटमा स्पेसिफिक स्मल मोडल्सहरू आउँछ जुन चाहिँ सर्टेन कामको लागि मात्रै बनेको छ, जुन चाहिँ कम्पेरिटिभली चिपर हुन्छ। अरू यु क्यान रन अन यर ओन जिपियु अल्सो। सो त्यो चाहिँ फ्युचर हो जस्तो लाग्छ। कुनै एउटा हेल्थ केयरको मोडल आउँछ जुन चाहिँ हेल्थ केयरलाई मात्रै स्पेसिफिक छ र तपाईँको हेल्थ केयर कम्पनी छ भने यु विल बी युजिङ द्याट मोडल जुन चाहिँ वे मोर चिपर हुनसक्छ नर्मल च्याट जिपिटी युज गर्नुभन्दा। त
त्यो चाहिँ मेरो मलाई लागेको कुरा भनौँ। ओके आकाश हेलो दाइ। हजुर। के अरे मेरो क्वेसन चाहिँ यो चङ्किङसँग रिलेटेड हो है। यो हामीले अब चङ्किङ गरिन्छ नि, अब ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा त अब लार्ज डेटाहरू हुन्छ होला, सबै ह्युमनले चङ्किङ गरेर पनि पोसिबल छैन, एआईले पनि गरिन्छ, युज गरिन्छ होला है होइन त। अनि चङ्किङ गर्दाखेरि के अब यो डेटाहरू स्प्लिट तरिकाले हुन्छ, अनि जुन मेन कन्टेक्स्टुअल डेटा हुन्छ नि, जुन चाहिँ कज र इफेक्टले भइरहेको हुन्छ हो, त्यो चाहिँ कसरी मेन्टेन हुन्छ होला। सपोज इक्जाम्पल अब हावा लाएर रुख ढल्यो अरे है त, त्यो दुईटालाई दुईटामा डिभाइड गर्यो भने एउटा हावा लायो होला, एउटा रुख ढल्यो होला। अब त्यो रुख ढल्यो एउटा चङ्कमा, अनि हावा लायो अर्को चङ्कमा बस्देला, अनि केही कन्टेक्स्ट अब केही क्वेसनहरू सोद्धाखेरि अनि रुख ढल्यो मात्रै उस आइदियो भने अगाडिको उस्तो लस हुने होला नि त। एक्ज्याक्टली यो प्रब्लम हो। फर्स्टमा म दुइटै क्वेसन आन्सर गर्ने कोसिस गर्छु, हाउ वी डु भन्ने कुरामा चाहिँ लार्ज कम्पनीहरूले कसरी गर्छ भन्ने कुरा होइन। सो फर्स्ट क्वेसनको आन्सर गर्दा चाहिँ वी हेभ डेडिकेटेड पर्सन जसको काम भनेको पाइपलाइन बनाउने मात्रै हो टु इन्डेक्स द डेटा। अब हाम्रो फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ इन्टरनली हामीले सिस्टमहरू कस्तो बनाएको छौँ भने यो अहिले त पाइथनको लाइब्रेरीहरू पनि पाइन्छ है, टन्नै त्यो पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। बट हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने एउटा लेट्स टेक इक्जाम्पल, हाम्रो चाहिँ अहिले सिस्टम कतिको इन्टेलिजेन्ट छ भने वी पास द वेबसाइट लिङ्क, त्यसभित्र गएर हरेक सब पेजमा गएर हरेक डेटालाई पहिला चेक गर्छ, एन्ड एआई इज देयर। एआईले भन्छ कि दिस इज रिलेभेन्ट अर नट, यसलाई चाहिँ हाम्रो ऱ्याकमा राख्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर वी युज स्मल मोडल, जुन फाइन्टेन गरेको कस्टम मोडल हो त्यही नै युज गर्छौँ। वी डोन्ट पे फर दिस टास्क टु द लार्ज एलएलएम। सो त्यसले चाहिँ एनालिसिस गर्छ यो डेटा चाहिँ ऱ्याकमा जाने कि नजाने भनेर, एन्ड बेस्ड अन द्याट वी चङ्क इट। द फर्स्ट क्वेसनको एन्सर चाहिँ सेकेन्ड, डेटा लस इट्स अ मेजर प्रब्लम। ऱ्याकको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम नै यही हो है। अघि पनि हामीले डिस्कस गरेर सुशान्तसँग, सो तपाईँले चङ्क गर्दा कसरी चङ्क गर्नुभएको छ भन्ने इज रियली इम्पोर्टेन्ट। त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट सोल्युसनहरू मान्छेले डिफ्रेन्ट तरिकाहरू अपनाएको छ होइन। सिमेन्टिक चङ्किङ गर्ने कि रिकर्सिभ चङ्किङ गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ है। अनि सेन्टेन्स विन्डो राख्ने कि प्यारेन्ट डकुमेन्ट रिट्रिभल भन्ने कन्सेप्टहरू छ भनेको तपाईँको कस्तो भने सानो स्मल चङ्कहरू हुन्छ, बट त्यसलाई ठुल्ठुलो लार्ज कन्टेक्स्ट लार्ज चङ्किङले चाहिँ सराउनु गरेको हुन्छ, त्यो कन्सेप्टहरू हुन्छ। अनि चङ्किङ गर्दा नै लेयर चङ्किङ गर्ने त्यसको लागि हो। यस, लेयर चङ्किङ इज अल्सो कन्सेप्ट। अघि मैले बुकको एउटा कन्सेप्ट दिएको थिएँ नि, त्यो भनेको लेयर चङ्किङमा पर्छ। अनि मल्टी हब, इभन तपाईँको ग्राफ बेस जुन डेटा बनाउनुहुन्छ त्यो डेटा बेस पनि तपाईँको मल्टी हब अथवा मल्टी डिमेन्सन बनाउन मिल्छ क्या। भनेको कस्तो भने अब युजरले क्वेरी गर्यो, अब त्यो क्वेरी आउँदाखेरि चाहिँ अब हावा लाग्यो भन्ने एउटा ठाउँबाट आयो भने त्यसले चाहिँ फेरि फर्दर के गर्छ भने आफ्नै चाहिँ भित्र गएर मेरो रिलेटेड के हुनसक्छ त भनेर अरू 10वटा खोजेर लिएर आउँछ। अनि फेरि त्यही भित्र पनि अर्को एउटा एन नम्बर अफ क्वेरिज हुन्छ है। अनि त्योबाट इन्फर्मेसन लिएर आउँदा चाहिँ डेटा लस हुने चान्सेस कम हुन्छ। बट यो प्रब्लम सधैँ छ र रहन्छ पनि अभियसली, बट या गुड क्वेसन। ओके, एआई जब मार्केट कस्तो छ नि, एक्सपिरियन्स बढी खोज्छ कि कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। ओके, एआई जब मार्केटको दुईवटा डिफ्रेन्ट पार्ट छ है। एउटा भनेको कोर मसिन लर्निङ, एउटा भनेको एआई इन्जिनियर, जसले चाहिँ यु बिल्ड द एआई एजेन्ट्स होइन। लार्ज ल्याङ्ग्वेजहरू मोडल गर्नुहुन्छ, यु नो हाउ टु फाइन ट्युन, यु नो वाट इज ऱ्याग, अथवा डिफ्रेन्ट पाइथनको लाइब्रेरीहरू ल्याङ्चेन भन्ने अथवा गुगल एडिके भन्ने यस्तोहरू थाहा छ भने त्यो भनेको चाहिँ एआई इन्जिनियर पार्ट भयो। अर्को भनेको मसिन लर्निङ भयो। मसिन लर्निङ आर हियर सिन्स 2005-2000 अराउन्डबाट। सो मसिन लर्निङ डेभलपरहरू अलरेडी 15-20 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको हुनुहुन्छ मजाले मार्केटमा है। जसको काम भनेको एलएलएम अथवा कुनै पनि मोडल ग्राउन्डबाट ट्रेन गरेर बनाउने हो। सो त्यो भनेको चाहिँ पहिलाबाट चल्दै आएको फिल्ड होइन। अब त्यसमा एक्सपिरियन्स पनि खोज्छ, अहिलेको टाइममा चाहिँ झन् एक्सपिरियन्स पनि खोज्छ।
अर्को भनेको एआई इन्जिनियर, जुन भनेको रिसेन्टली अहिले 2020 पछि बिल्ड भएको एउटा जब मार्केटको नयाँ नयाँ फिल्ड हो भनौँ, सर्ट अफ सफ्टवेयर इन्जिनियर भने जस्तै एआई इन्जिनियर नयाँ कुरा हो। यसमा चाहिँ यु नो लाइक एआई एजेन्ट्सको कुराहरू, एजेन्टिक वर्कफ्लो सबै कुराहरू, दो एक्सपिरियन्स त हल्का चाहियो, एक्सपिरियन्स भन्दा पनि नलेज चाहियो कि तपाईँले के गर्नुभएको छ, कतिको कुराहरू थाहा छ भन्ने कुराहरू हो। सो कति कम्पनीहरूले त अब भर्खरको लाइक पनि लिन्छ होइन, कतिले एक्सपिरियन्स पनि खोज्छ, बट इट्स थोरै अहिलेको बुम मार्केट नै हो भनौँ, थोरै चलिरहेको मार्केटको जब फिल्ड हो। त्यो यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ मार्केटमा कम छ यसको लागि है। हाउ टु इभ्यालुएट द एक्युरेसी अफ राइट सिस्टम, वाट इभ्यालुएसन मेट्रिक वुड यु सजेस्ट? ओके, अब यसमा यसमा पनि अघिको जस्तै टन्नै तरिकाहरू हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले डिफ्रेन्ट तरिकाहरू युज गर्छ होइन। अब कति त के भन्छ बिल्डिङ पनि पाउनुहुन्छ भनौँ न, लाइक बिल्डिङ लाइब्रेरीहरू पनि पाउनुहुन्छ है। अब यसमा पनि इभ्यालुएसन गर्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा भनेको चाहिँ तपाईँले चङ्किङलाई इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ है, चङ्क गरेको ठिक छ कि छैन त भनेर। अर्को भनेको तपाईँको ऱ्यागले कस्तो पर्फर्म गरेको त भन्ने के भन्छ त्यो मेट्रिक चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने हुन्छ, जेनेरेसन मेट्रिक भनौँ नर्मल्ली है। जेनेरेसन मेट्रिक कम्पेयर गर्ने बेस्ट वे भनेको ग्राउन्डिङ गर्ने, ग्राउन्डनेस गर्ने भनेको एआईबाट आएको फाइनल एन्सर र तपाईँको पिडिएफमा भएको एन्सर चाहिँ छ कि छैन सिमिलर भन्न, त्यो भनेको ग्राउन्डिङ भन्छ होइन। सो कहीँ कतै फाल्टुको एक्स्ट्रा वर्डहरू चाहिँ राखेको दिएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ एनालाइसिस गर्छ ग्राउन्डिङले। त्यसको लागि डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ, डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू हुन्छ है। अथवा यु क्यान युज द थर्ड एलएलएम अल्सो टु डु द ग्राउन्डनेस है, वान अफ द तरिका त्यो हो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चङ्किङलाई इभ्यालुएसन गर्ने भने रिट्रिभल मेट्रिकलाई इभ्यालुएसन गर्ने अर्को तरिका भयो होइन। त्यसमा चाहिँ ट्रेड कस्तो छ भन्ने कुराहरू हेर्ने होइन, अनि एमआरआर कस्तो छ भन्ने कुराहरू हेर्ने, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिका भयो। सो या यही नै भन्ने छैन, युज केस अनुसार चाहिँ युज गर्नुपर्ने कुराहरू र डिफ्रेन्ट ऱ्यागभित्र पनि डिफ्रेन्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ एनालिसिस गर्नुपर्छ भने इभ्यालुएट गर्नुपर्छ है। ज्योति चाहिँ आकाशले लेयर चङ्किङ अघि भइसक्यो। द इन्जिनियर भनेको टोटली सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयरहरू कोड प्लस डेभलपमेन्ट हाल्ने प्लस एआई हो कि रेडिमेड सफ्टवेयरमा नै एआईको इन्ट्रेस्ट गर्ने काम हो। ओके, अब यो चाहिँ दुइटै हो भन्न मिल्यो आकाश है। लाइक म एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गरेर अहिले चाहिँ म आफै एज अ लाइक सफ्टवेयर इन्जिनियर नि काम गर्छु, एआई इन्जिनियर नि काम गर्छु भनेको चाहिँ यु सुड ह्याभ नलेज अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ अभियसली, त्यो त हुनै पर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ हाउ यु इन्टिग्रेट एआई अर बिल्ड एआई भन्ने कुरा हो। एक्जिस्टिङ एआई सिस्टम छ भने त्यसलाई पनि चलाउन जानु पर्यो त्यो कम्पनीमा गएर होइन, के सिस्टम इन्टिग्रेट गरेको त्यसलाई, नट इन अ कोर है, फाइन ट्युन मोडलको कुरा एकदमै के भन्छ ट्रेनिङको कुरा गरेको होइन कि मैले कसैले एजेन्टहरू बनाएको छ भने चाहिँ त्यसलाई कसरी युज गर्ने अथवा म त्यसमा सपोर्ट कसरी दिने भन्ने जान्नु पर्यो। अथवा कम्पनीलाई अब अहिलेसम्म सफ्टवेयर बिल्ड छ तिनीहरूले एआई साइडमा केही पनि गरेको छैन भने चाहिँ हाउ यु क्यान इन्टिग्रेट द एआई पार्ट भन्ने कुरा चाहिँ जानु पर्यो। सो इट्स अ कम्बिनेसन अफ बोथ भनौँ, रेडिमेडमा पनि जानु पर्यो प्लस भएकोलाई पनि मेन्टेनहरू गर्न जानु पर्यो। सुरज या हाई सुरज। सर हेलो सर, सर हामीले यो ऱ्यागमा हेलुजिनेसन कसरी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ? लाइक जब हाम्रो फाइनल एन्सर कुनै फाइनेन्सियल डिसिजनलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ। फाइनेन्सियल डिसिजनलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ? यस सर, ऱ्यागको आउटपुटले। नै अझै मैले टक्कै क्वेसन बुझेन, फेरि भन्नु एक फेर। हेलुसिनेसन कम कसरी गर्ने भन्ने क्वेसन हो? हजुर सर। ओके, सो फाइनेन्समा चाहिँ फर्स्ट एउटा पोइन्ट होइन, अहिले त सुरुमा त गर्दा भयो तर वी अलवेज थिङ्क कि इन्फ्लुएन्स गर्नु हुँदैन भनेर लाग्छौँ है हामीले सबै। लाइक एआईले चाहिँ तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गर्नु हुँदैन। हाम्रो इफ यु आर अ फाइनेन्स कम्पनी तपाईँले चाहिँ यो स्टक किने भनेर एआईले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। फर इक्जाम्पल यो फिक्स स्टक रिलेटेड है,
सो त्यो चाहिँ मेन कन्सेप्ट हो। तर अब इन्फ्लुएन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ऱ्यागबाट आउने कुरा होइन। र हेलुसिनेसन भनेको ऱ्याग आफैले हेलुसिनेसन गर्ने होइन कि हेलुसिनेसन एलएलएमले हेलुसिनेसन कम गर्नको लागि ऱ्याग युज गर्ने हो। दिस इज द कन्सेप्ट। सो हेलुसिनेसन भनेको के हो भने ब्लफ गर्ने, यत्तिकै थाहा नभएको कुराहरू चाहिँ थाहा छ जस्तै ब्लफ गर्ने हो होइन। बट ऱ्यागले चाहिँ कसरी हेल्प गर्ने भयो भने यु हेभ द एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन, नि त एक्ज्याक्ट डेटा जुन फाइनेन्सियल डेटा हुनसक्छ अथवा कम्पनीको पास्ट पोर्टफोलियो डेटा हुनसक्छ, त्यो डेटाहरू चाहिँ ऱ्यागमा छ भने अब चाहिँ हेलुसिनेसन गर्नु भएन। र अब त्यसमा पनि मानव नम्बरहरू छ टर्ने भने स्टिल एआई टु हेलुसिनेसन है, नम्बरमा चाहिँ पनि एआई बवाल छैन। सो लाइक म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू गर्नु पर्यो भने सो त्यो सल्भ गर्नलाई चाहिँ टुल्स कलिङ भन्दा अघिमा जुन भन्दा एमसिपीहरू त्यो पनि प्रोभाइड गर्ने हो एलएलएमलाई। सो यु राइट यर ओन लजिक, एलएलएमको काम भनेको त्यो टुल्सहरूमा चाहिँ कल गर्छ टु गेट द एक्युरेट क्यालकुलेसन रिजल्ट होइन, हेलुसिनेसन नगरोस् भनेर इफ क्यालकुलेटेड रिजल्ट हो भने चाहिँ। ठिक छ, ओके सुरज? ओके, what do you use for the re-ranking? Okay. अघि मैले पनि देखाएँ नि एउटा re-ranking हामीले के गर्छौँ होइन। सो दिस इज द ओभरअल फ्लो होइन, फिडब्याक लुप नै युज गर्ने re-rankingको लागि पनि होइन। हामीले चाहिँ कस्तो मोडल युज गर्छौँ, क्वेयर रिऱ्याङ्क भन्ने सुन्नुभएको छ कि छैन होइन। क्वेयर रिऱ्याङ्क 3 कि 2 युज गर्छौँ हामीले चाहिँ, आई फर्गेट होइन। सो इट्स अ मोडल जुन चाहिँ हामीले इन्टरनली रन गराउँछौँ र त्यो चाहिँ युज गर्छौँ, इन्टरनल मोडल नै युज गर्छौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब नर्मल वर्कफ्लो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ वी रिट्रिभ लाइक सर्टेन वर्कफ्लोमा चाहिँ अब कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ यो वर्कफ्लोमा होइन। सो ऱ्यागबाट सर्टेन टप के इन्फर्मेसन फेच गर्छौँ विथ सर्टेन क्वेरी, अनि त्यसलाई क्रस इन्कोड गर्छौँ, अनि त्यसलाई स्कोरिङहरू पनि गर्छौँ, रिस्कोरिङहरू गर्छौँ होइन। त्यसपछि रिस्कोरिङ गरिसकेपछि टप सर्टेन लाइक फर इक्जाम्पल टप 20 रिजल्ट लिएर आयो भने त्यसलाई क्रस इन्कोड गरेर रिस्कोर गरेर टप 5 रिजल्ट राख्छौँ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि ओके इट्स पर्फर्मिङ गुड अर नट भनेर, त्यसलाई फेरि इभ्यालुएसन गर्ने हो। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ वान अफ द इक्जाम्पल मात्रै हो है, डोन्ट स्टिक विथ। यो चाहिँ लाइक टन्नै तरिकाहरू हुन्छ। मोस्ट अफ द पिपल युज एलएलएम होइन अहिलेको टाइममा, किनभने एलएलएम इज अल्सो बेस्ट फर द रिऱ्याङ्किङ। अनि पेयर वाइज पोइन्ट वाइज टन्नै तरिकाले गर्न मिल्छ होइन रिऱ्याङ्किङ पनि। त्यो चाहिँ युज केस अनुसार हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यो युज गर्छौँ है, मैले अहिले भनेको कुरा। ओके, रोशन के छ अब इन गरौँला है त। सो सिन्स देयर इज नो मोर क्वेसन, ओके दाइ। देयर इज वान फिडब्याक फ्रम अल्सो, सबैजनाले हेर्नु होला, यो च्याटमा माथि पठाउनु भएको रहेछ। हाउ इज दिस गोज होइन, कतिको बुझ्नु भयो फिडब्याक दिनु होला। इफ यु गाइज वान्ट्स टु कनेक्ट विथ मी, यो चाहिँ मेरो सोसियल्सहरू हो, कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज माई युजर नेम, जहाँ पनि युज हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ गाइज। कतिलाई खाना खानु पनि ढिलो भयो होला, सो छुट्टी होला है त अब। Thank you so much, Pradeep Dai, for sharing your valuable insights with us today. Your experience in AI and finance has provided us and our participants with practical knowledge and a deeper understanding of how RAG and intelligence systems are shaping the future of the industry. On behalf of CSIT and Pokhara, I would like to express our sincere gratitude for your time and contribution. We truly appreciate your support and hope to collaborate with you again in future events. Thank you, Dai. Sure, thank you brother, and keep going, राम्रो काम गर्नु भएको छ। It's very good platform सिक्नको लागि है त।